ذہن کی الجھنیں اکثر وہ سوالات پیدا کرتی ہیں جن کے جواب صرف دل جانتا ہے۔ انسان تب کمزور نہیں ہوتا جب وہ روتا ہے، بلکہ جب وہ خود سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جھوٹ صرف دوسروں کو نہیں، کبھی کبھی خود کو بھی تسلی دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض سوچیں روشنی کی طرح ہوتی ہیں، مگر زیادہ دیر دیکھنے سے آنکھیں جل جاتی ہیں۔ انسان خود کو دھوکہ دے کر وقتی سکون تو پا لیتا ہے، مگر ضمیر کبھی نہیں سوتا۔ جذباتی الجھنیں تب بڑھتی ہیں جب ہم دل کی بات عقل سے حل کرنے لگتے ہیں۔ انسان کے اندر کا خوف وہ طاقت چھین لیتا ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بناتی ہے۔ جو دل میں سرحدیں قائم نہیں کرتا وہ احساسات میں بکھر جاتا ہے۔ اپنے اندر کی گہرائیوں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے خود کا سامنا ضروری ہے۔ جو اپنے خوف پر ہنسنا سیکھ لے وہ دنیا کے کسی طوفان سے نہیں ڈرتا۔ وہ انسان سب سے زیادہ تھک جاتا ہے جو اپنے ہی خیالات کے شور میں سکون تلاش کرتا ہے۔ اندر کی خاموشی اکثر وہ کہانیاں سناتی ہے جو زبان کبھی بیان نہیں کر سکتی۔ سوچ کا جال اتنا باریک ہوتا ہے کہ انسان خود ہی اس میں قید ہو جاتا ہے۔ جو اپنے احساسات سے بھاگتا ہے وہ خود سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اپنے اندر کے مکالمے کو سننا سیکھو، یہی تمہارا سچ دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ذہنی سکون کے لیے سب سے بڑا فیصلہ خاموش رہنا ہوتا ہے۔ اندر کے خوف وہ دشمن ہیں جنہیں ہم خود پالتے ہیں۔ جو دل کی حدود کو نہ سمجھے وہ خود کو بار بار زخمی کرتا ہے۔ ذہن کا زہر وہم سے پیدا ہوتا ہے اور یقین سے ختم۔ اپنی سوچ پر قابو پانا دنیا کی سب سے مشکل جیت ہے۔ اندر کا سکون باہر کی دنیا سے زیادہ بہادر لوگوں کا تحفہ ہوتا ہے۔ خود کے اندر جھانکنا تکلیف دہ ضرور ہے، مگر علاج بھی وہیں چھپا ہے۔ جذبات وہ دریا ہیں جن پر قابو نہ ہو تو انسان بہہ جاتا ہے۔ خود سے بھاگنے والا ہر راستہ آخر کار خود تک ہی واپس آتا ہے۔ ذہن کو صاف رکھنا ایسے ہی ہے جیسے دل سے بوجھ ہٹانا۔ جو اپنے اندر کے شور کو سمجھ لے وہ دنیا کے شور سے متاثر نہیں ہوتا۔ خود فریبی وہ زنجیر ہے جسے ہم خود کے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ ذہنی آزادی کسی فتح سے کم نہیں ہوتی۔ اندر کا مکالمہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، بس ہم سننا نہیں چاہتے۔ جذبات کو دبانے والا انسان ایک دن خود اپنے اندر دب جاتا ہے۔ خود کو دھوکہ دینا عارضی سکون اور دائمی پچھتاوا ساتھ لاتا ہے۔ دل کے زخم وقت سے نہیں سمجھ سے بھرے جاتے ہیں۔ اپنے اندر کی روشنی کو جلائے رکھنا اس دنیا کی سب سے بڑی بہادری ہے۔ احساسات کی سرحد پار کرنا اکثر بربادی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی خاموشی اس کے الفاظ سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ جو ذہنی الجھن کو نظر انداز کرتا ہے وہ روحانی سکون کھو دیتا ہے۔ جذبات کو سمجھنا
अकल से ज्यादा सब्र मांगता है। कभी कभी अंदर का दर्द किसी सोच की तकरार से बढ़ जाता है। खुद को पहचानने की कोशिश ही इंसान का असल सफर है। जो अपनी खामोशी को समझ ले वो दूसरों के शोर से नहीं डरता। ज़हन जब थक जाता है तो दिल बोलना शुरू करता है। जज्बात के बहाव में वही डूबता है जो खुद पर यकीन खो देता है। अंदर की आवाज हमेशा सच बोलती है, मगर हम अक्सर उस पर शक करते हैं। जो अपनी सोच को काबू में कर ले वो तकदीर को बदल सकता है। एहसासात को समझने के लिए सुनना जरूरी है, बोलना नहीं। इंसान का सबसे बड़ा कैद खाना उसका अपना दिमाग है। हर सोच का अंजाम सुकून नहीं होता, कुछ सिर्फ दर्द को बढ़ाती है। जो अपने अंदर की दुनिया संवार ले उसे बाहर की दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ज़हनी सुकून के लिए खुद को कुछ सवालों से आजाद करना पड़ता है। जज्बात अगर काबू में ना हो तो इंसान खुद के खिलाफ हो जाता है। जो खुद को सच दिखाने की हिम्मत रखता है वही आजाद होता है। अंदर की गहराइयों में वो सच छुपा होता है जिससे हम सब भागते हैं। एहसासात का दब जाना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सुकून चाहते हो तो इन 3 लोगों से दूर रहो जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं। नंबर 1, बेकदर लोग जो तुम्हारी अच्छाई को मामूली समझते हैं और जवाब में तकलीफ देते हैं। नंबर 2, खुद गर्ज लोग जिन्हें सिर्फ अपनी जरूरत दिखाई देती है और तुम्हारी तकलीफ कभी नजर नहीं आती। नंबर 3, धोखा देने वाले लोग जो सामने मोहब्बत का दावा करते हैं मगर पीछे तुम्हारे लिए बुरे फैसले रखते हैं। नंबर 4, जो अपने अंदर के खौफ का सामना नहीं करता वो बाहर की दुनिया में कभी मजबूत नहीं होता। ज़हन का सुकून किसी और से नहीं खुद के ताल्लुक से आता है। जो खुद को समझने लगता है वो दूसरों को इल्जाम देना छोड़ देता है। अंदर का तूफान अक्सर वही चीजें बहा ले जाता है जो हमें सबसे अजीज होती हैं। जज्बाती मजबूती का मतलब बेहिसी नहीं बल्कि तवाज़न है। ज़हनी इंतशार का इलाज बाहर नहीं खुद के अंदर छुपा है। अगर खुद को मजबूत बनाना चाहते हो तो इन 5 खामोश असूलों पर अमल करो। नंबर 1, कम बोलना। गैर जरूरी बातें कम करो, तुम्हारी वक़्त खुद ब खुद बढ़ जाएगी। नंबर 2, ज्यादा सुनना। दूसरों की बात समझकर जवाब देना तुम्हें अक्लमंद बनाता है। नंबर 3, गुस्से पर काबू। जो अपने आप को रोक लेता है वो हर लड़ाई जीत लेता है। नंबर 4, अपनी कमजोरियों को पहचानना। सिफात छुपाने की बजाय उन्हें बेहतर बनाना असल ताकत है। तन्हा मजबूत रहना। खुद पर खड़ा रहने वाला शख्स किसी के रवैये से नहीं टूटता। खुद से सच बोलना सबसे मुश्किल मगर सबसे जरूरी अमल है। जो अपने अंदर के शोर को सुकून में बदल ले वही दाना है। एहसासात का बोझ तब हल्का होता है
जब हम उनका सामना करते हैं। सोचों का बहाव काबू में ना हो तो सुकून डूब जाता है। जो खुद को समझने से डरता है वो हमेशा दूसरों में उलझा रहता है। ज़हन की खामोशी में वो जवाब छुपे होते हैं जो दुनिया शोर में तलाश करती है। जो खुद को तस्लीम कर लेता है वो कभी तन्हा नहीं रहता।